10th plus 2 வில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு ஐஐடி நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், காவேட்டிப்பட்டி, நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. So in this class, we seen the thermodynamic principle of metallurgy. So the thermodynamic principle of metallurgy எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா to select the suitable reducing agent. நம்ம மெட்டலர்ஜிக்கல் ப்ராசஸில் 3 ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துருக்கோம். The first step is concentration of ore, the second one is extraction of crude metal, the third one is refining of crude metal. So the second one, extraction of crude metal, நம்ம number of steps பார்த்துருந்தோம். Smelting process, so reduction done by carbon, hydrogen and some metals அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த ஸ்மெல்டிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்ன நடக்கும்? இந்த ரிடக்ஷன் ஆஃப் metal oxide to metal by using the suitable reducing agent. The process is known as smelting. So extraction of crude metal, the second step in metallurgical process, we see in the smelting. So smelting is the reduction of metal oxide to metal by using the reducing agent. So by reducing agent use பண்ணும்போது metal oxide will reduce to a metal. So by which type of reducing agent is suitable for the particular metal oxide? அப்போ எந்த மெட்டல் ஆக்சைடுக்கு எந்த மாதிரியான ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணலாம்? நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டுக்கு சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருந்தோம். கார்பன் மோனாக்சைடு, ஹைட்ரஜன், எனி ரியாக்டிவ் மெட்டல் சச் அஸ் சோடியம், பொட்டாசியம், அலுமினியம், ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம்? ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த எல்லா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டும் எல்லா மெட்டல் ஆக்சைடையும் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ சம் ஆஃப் த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ஸ்பெசிஃபிக் மெட்டல் ஆக்சைடு டு மெட்டல். அப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ சச் டைப் ஆஃப் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் used in smelting process is selected by using the thermodynamic principle. இப்போ thermodynamic principle யூஸ் பண்ணி தான் என்ன ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்மெல்டிங் ப்ராசஸ்க்கு. தட் மீன்ஸ் ஃபார் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு டு மெட்டல். So that reducing agent is selected by using the thermodynamic principle. So இந்த thermodynamic principle நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? So if the del G value is negative, so thermodynamic properties அப்படிங்கிறது நம்ம 11th portionல பார்த்துருப்போம். So thermodynamic properties of del G, del H, del S. So இந்த for the spontaneous process, ஒரு reaction spontaneously நடக்கணும் அப்படின்னா, தானா நடக்கணும் அப்படின்னா, what are the conditions for the spontaneous reaction நம்ம பார்த்துருக்கோம்? If del G is negative and del H negative and del S is positive, the reaction should be spontaneous. So thermodynamic principle apply பண்ணுறோம். இப்போ thermodynamic principle apply பண்ணணும் அப்படின்னா some thermodynamic parameters are we know. So some thermodynamic parameters நமக்கு தேவைப்படுது. So very important thermodynamic functions are del G, del H and del S. So if del G, the G free energy, அப்போ டெல்லோட கொடுத்தோம்னா என்னது? free energy change. So if the free energy change del G is negative, the reaction should be spontaneous. The reaction தானாவே நடக்கும். That means the reaction is feasible. That means the metal oxide is easily reduced to a metal. This is a thermodynamic principle. For example, we assume that a general metal oxide MXOY is reduced to a metal. அப்போ MXOYங்கிற ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு. ஸோ எம்ங்கிறது என்னது? மெட்டல். ஆக்ஸுங்கிறது என்னது? ஆக்சைடு. ஸோ மெட்டல் ஆக்சைடு. த மெட்டல் இஸ் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் எக்ஸ் டைம்ஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் டைம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. த மெட்டல் ஆக்சைடு இஸ் ரெடியூஸ்டு டு அன் மெட்டல். மெட்டல் மட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு வித்தவுட் ஆக்சிஜன். ஸோ மெட்டலாக ரெடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் இதை எதை யூஸ் பண்ணி நடத்தலாம்? பை யூஸிங் த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஸோ இப்போ இதை என்ன ரேஷியோவில் எடுத்துக்கிறோம்? த ஈக்குவேஷன் தட் மீன்ஸ் த 2/y MXOY. ஸோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு எடுத்துக்கோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ரீசனுக்காக 2/y MXOY டைம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்கே y we have to take 2. So then only we have the oxygen is a O2 form, is in the O2 form. So oxygen is a diatomic gas. அப்போ diatomic gasனா கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும்? O2 ஃபார்மில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். மாலிகுல் ஃபார்மில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே y டைம்ஸ்னு மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ O2 வரணும் கண்டிப்பாக இங்கே என்ன இருக்கணும்? 2 டைம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். The metal oxide is decomposed to form metal and oxygen. So the oxygen is a diatomic gas. அப்போ O2 ஃபார்மில் வரணும். இங்கே என்ன ஃபார்மில் எடுத்துக்கணும்? 2/y MXOY times, which is decomposed to form metal and
ஆக்சிஜன் மெட்டலையும் ஆக்சிஜனையும் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ்டு ஃபார் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு டு மெட்டலஸ் இட் மே பி. இப்போ இந்த ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம என்ன ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம்? நம்ம சம் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கோம். இட் மே பி த கார்பன் மோனாக்சைடு, ஹைட்ரஜன் ஆர் எனி ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் இது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have to take the reducing agents. It may be the carbon monoxide. So reducing agent ஓட நேச்சர் என்ன? It reduces the metal oxide to metal and simultaneously itself it's oxidized to an compound. So அதை இன்னொன்று ரெடியூஸ் பண்ணி இது என்ன பண்ணும்? ஆக்சிடைஸ் பண்ணும். ஸோ the reducing agents carbon and carbon monoxides are reduces other and itself it oxidized to form carbon dioxide or carbon monoxide. எப்படி வேணாலும் ஃபார்ம் பண்ணலாம். For example, we have to take the reducing agent as carbon. So carbon reducing agent use panna. It may be oxidized to form carbon dioxide during the reduction process, or it may be oxidized to form carbon monoxide in the reduction process. So carbon is used, if it is used as a reducing agent, it reduces the metal oxide to metal. Metal oxide metal reduce பண்ணும். At the same time itself it oxidize to form carbon dioxide or carbon monoxide. ஸோ இந்த ரெண்டில் எந்த ஃபார்ம் வேணாலும் நடக்கலாம். ஸோ கார்பன் தான் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். பட் அது என்ன ரேஷியோவில் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணுதோ, ஆக்சிடைஸ் ஆகுதோ, அதை டிபெண்ட் பண்ணி நமக்கு ஆக்சிடைஸ்டு ப்ராடக்ட் என்னவாக இருக்கலாம்? இட் மே பி கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆர் கார்பன் மோனாக்சைடு. The next one is carbon monoxide. If carbon monoxide is used as a reducing agent, it oxidizes to form carbon dioxide. Carbon dioxide oxidize ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. த மெட்டல் ஆக்சைடு இஸ் ரெடியூஸ்டு டு அன் மெட்டல் வித் சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் மேபி கார்பன் ஆர் கார்பன் மோனாக்சைடு. ஸோ இதில் கார்பன் எப்படி இருக்கலாம்? கார்பன் மேபி ஆக்சைடைஸ்டு டு ஃபார்ம் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆர் கார்பன் மோனாக்சைடாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு ஈக்குவேஷன் இஸ் அஸ்யூம்டு டு பி an 1. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அஸ்யூம் பண்ணுறோம். இந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆக்சைடைஸ் ஆகக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் 2, 3, 4 அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ யூஸ் த கார்பன் is oxidized to carbon dioxide as a reducing agent. Carbon reducing agent யூஸ் பண்ணுறோம். பட் கார்பன் டயோக்சைடா ஆக்சிடைஸ் ஆகக்கூடிய ரியாக்ஷன் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணால் we couple the equation 1 and 2. இந்த மெட்டல் ஆக்சைடு மெட்டலாக ரெடியூஸ் ஆகணும்னா we use reducing agent. அந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் கார்பனாக இருக்கலாம், கார்பன் மோனாக்சைடாக இருக்கலாம். அதுலேயும் இந்த கார்பன் என்னவா இருக்குது? அதை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது 2 டைப் ஆஃப் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஒன்று கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணலாம், இல்லை கார்பன் மோனாக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணலாம். அப்போ இதில் எந்த டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸை அந்த மெட்டல் ஆக்சைடோட ரிடக்ஷனுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னு பார்க்குறோம். ஸோ த மெட்டல் ஆக்சைடு மே பி ரெடியூஸ்டு பை த கார்பன், தட் கார்பன் இஸ் ஆக்சைடைஸ்டு டு கார்பன் டை ஆக்சைடு. அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை நம்ம அஸ்யூம் பண்ணுறோம், கப்பல் பண்ணுறோம். தட் மீன் த மெட்டல் ஆக்சைடு இஸ் ரெடியூஸ்டு பை த கார்பன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்க கார்பனால் ரெடியூஸ் ஆகலாம். ஸோ அதனால தான் ஈக்குவேஷன் 1 and 2. ஸோ 1 அப்படிங்கிறது ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு, 2ங்கிறது என்னது? கார்பன் இஸ் ஆக்சைடைஸ்டு டு கார்பன் டை ஆக்சைடு. அப்போ 1 and 2 கப்பல் பண்ணுறோம். ஆர் வி கப்பிள் 1 and 3. ஸோ கார்பன் மே பி ஆக்சைடைஸ்டு டு ஃபார்ம் கார்பன் மோனாக்சைடு. அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சைடைஸ் ஆகுது செகண்ட் ஈக்குவேஷன், கார்பன் மோனாக்சைடு ஆக்சைடைஸ் ஆகுது தேர்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ தட் this one is also used as a reducing agent. So we maybe couple the first and third equation. So third one reducing agent use பண்ணலாம். Or the equation 1 and 4. So carbon monoxide may be used as a reducing agent. Carbon monoxide reducing agent use பண்ணலாம். So we couple the equation 1 and 4. அப்போ equation 1 and 2, 1 and 3 and 1 and 4 are coupled. அப்படின்னா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அந்த ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு செகண்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்க கார்பனை ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் தேர்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்க கார்பனை ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் ஃபோர்த்தில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்க கார்பன் மோனாக்சைடை ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது தேர் இஸ் அ ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ் ஃபார் த ரியாக்ஷன். இப்போ இந்த ரிடக்ஷன் ப்ராசஸில் என்ன இருக்கும்? ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ் இருக்கும் இல்லையா? So during for any chemical reaction there was some changes in the free energy. So the free energy enna paathirukom, the energy is used to do some work. நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ரியாக்ஷனை கேரி பண்ணும்போது அதில் என்ன எனர்ஜி சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். So when we couple first and second equation or first and third equation or first and fourth equation, the del G value is negative. Del G value என்னவா கிடைக்குது? ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் நெகட்டிவ். நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் தெர்மோடைனமிக் பிரின்சிபிளில், இஃப் del G இஸ் நெகட்டிவ் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். ரியாக்ஷன் என்னவாக இருக்கும்? ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷனாக இருக்கும்.
ஸோ த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்போ இந்த மூணில் எதை கப்பிள் பண்ணாலுமே del G வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும். இந்த ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு டு மெட்டலில் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை கப்பிள் பண்ணும்போதும் del G ஈக்குவேஷன் ஃபார் த கப்ளிங் ஆஃப் 1 and 2 the del G is negative. For the coupling of 1 and 3 the del G is negative. For the coupling of 1 and 4 the del G is negative. அப்போ any reaction the del G is negative. ஸோ del G நெகட்டிவ்னாவே இந்த ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். அப்போ எல்லாமே del G நெகட்டிவாக இருக்குது. அப்போ மூணு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணலாம். பட் அமாங் தோஸ் 3 விச் ஒன் இஸ் த பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்? அப்போ இந்த மூணுலையுமே ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும். பட் இந்த மூணுலையுமே எது பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம்? டிபெண்டிங் ஆன் த லார்ஜ் நெகட்டிவ் del G வேல்யூ. del G நெகட்டிவாக இருக்குது. மூணுக்குமே மூணு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணும் போதுமே நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். பட் நெகட்டிவாக இருந்தாவே ஸ்பான்டேனியஸ் ஃபீஸிபிள் தான். ஆனால் இந்த மூணில் எது பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்? ஸோ விச் ஒன் இஸ் கப்பிள்டு வித் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு தட் ப்ரொவைட்ஸ் த லார்ஜ் நெகட்டிவ் del G வேல்யூ தட் த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் செலக்டட் தட் இட் ப்ரொவைட்ஸ் த லார்ஜ் நெகட்டிவ் del G வேல்யூ தட் இஸ் அ சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். எது லார்ஜஸ்ட் நெகட்டிவ் del G வேல்யூ கொடுக்குதோ, del G நெகட்டிவாக இருந்தாவே ஸ்பான்டேனியஸ். அந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும்? லார்ஜ் நெகட்டிவாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும். ஸோ ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ. ஸோ லார்ஜ் நெகட்டிவ் del G வேல்யூ தட் இஸ் அ சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஸோ நார்மலாக இந்த ஸ்மெல்டிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்னது? இட் இஸ் அன் எண்டோதர்மிக் ப்ராசஸ். ஸோ ஸ்மெல்டிங் எப்போ நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம்? ஸோ த ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு டு மெட்டல் பை யூசிங் த சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் வித் அ ஹை டெம்பரேச்சர். ஸோ ஹை டெம்பரேச்சரில் நடக்கணும். அபவ் இட்ஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போகணும். ஸோ வித் ஹை டெம்பரேச்சர். அப்போ டெம்பரேச்சர் கொடுக்க தான் இந்த மெட்டல் ஆக்சைடு வில் பி ரெடியூஸ்டு டு அன் மெட்டல். ஸோ டெம்பரேச்சரை அப்சார்ப் பண்ணி இந்த ஸ்மெல்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால ஸ்மெல்டிங் இஸ் அன் எண்டோதர்மிக் ப்ராசஸ். ஸ்மெல்டிங் இஸ் அன் endothermic process, that is the del H value is positive. Smelting is an endothermic process. அப்போ endothermic இருந்தால் del H value என்னவா இருக்கும்? Positive. So endothermic means heat is absorbed. அப்போ heat absorb ஆகுதுன்னா for an endothermic process the del H is positive. del H value என்னவா இருக்கும்? பாசிட்டிவாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். So we know the thermodynamic relation between the del G and del H and del S. So del G na என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்? ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச். ஸோ ஜிங்கிறது ஃப்ரீ எனர்ஜி. அதுலேயே டெல் கொடுத்தா என்னது? சேஞ்சஸ். ஸோ ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச். ஸோ தென் டெல் ஹெச் அப்படிங்கிறது என்னது? ஹெச்னா என்தால்ஃபி. ஸோ டெல் கொடுத்துருக்கனால என்னது? என்தால்ஃபி சேஞ்ச். தென் டீங்கிறது என்னது? டெம்பரேச்சர் இன் கெல்வின். And S is an entropy. S ங்கிறது என்னது? Entropy. So T is a temperature in Kelvin and S is the entropy. So entropy change. So del கொடுத்திருக்கனால entropy change. This is the relation between free energy and enthalpy and entropy. So for an equilibrium process, அது equilibrium process இருந்ததுனா, so equilibrium process ங்கிறது என்னது? The reactant and the products are in standard condition. So for an equilibrium process, the del G naught. So del G naught அப்படின்னா என்னது? Standard free energy change. Standard free energy change. That means it remains same at a particular given condition. But del G naught is equal to minus RT ln Kp. Kp is the equilibrium constant pressure in terms of pressure. For an equilibrium process, the standard free energy change del G naught is obtained from the equilibrium constant value. So equilibrium constant value நம்ம என்ன பண்றோம்? calculate பண்றோம். சரியா? So இந்த Harald Ellingham used the above relationship to calculate the del G naught values at various temperatures for the reduction of metal oxides by treating the reduction as an equilibrium process. So அப்ப இந்த Ellingham அப்படிங்கிற ஒரு Harald Ellingham, he is an English people. So அவர் என்ன பண்றாரு? இந்த Harald Ellingham என்ன calculate பண்றாங்க? He calculate the del G naught standard free energy change is calculated at various temperature, at different temperatures ல calculate பண்றார். எந்த relation யூஸ் பண்ணி? By using this relation minus RT ln Kp for an any equilibrium process. ஏன்னா இது equilibrium constant தானே? Kpங்கிறது என்னது? Equilibrium constant at pressure. So in terms of pressure. இப்போ ப்ரெஷரை டிபெண்ட் பண்ணி ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கால்குலேட் பண்ணுறோம். அப்போ ஒரு ஈக்குலிபிரியம் ப்ராசஸ்க்கு தான் இதை கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ த del G naught அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் விச் இஸ் கால்குலேட்டட் ஃபார் த ஈக்குலிபிரியம் ப்ராசஸ் பை யூசிங் த ரிலேஷன் minus RT ln Kp. ஸோ இந்த எலங்கம் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, இட் இஸ் யூஸ்டு டு செலக்ட் எ சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஃபார் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு டு மெட்டல். ஸோ மெட்டல் ஆக்சைடு மெட்டலாக ரெடியூஸ் ஆகிறது நம்ம எதை வச்சு செலக்ட் பண்ணலாம்? எலங்கம் டயக்ராமை யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ த எலங்கம் டயக்ராம் இஸ் யூஸ்டு டு செலக்ட் எ சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஃபார் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு டு
metal oxide metal-ஆ reduce பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். So we know the relation del G is equal to del H minus T delta S, which is similar to the straight line equation. So straight line equation நமக்கு தெரியும் y is equal to mx plus c. So அப்போ yங்கிற ஃபேக்டர்ல இங்க என்ன present ஆயிருக்கு? In the place of y, del G is present. Free energy change is equal to, so mங்கிற இடத்துல இருக்கு del S. So m is the slope. So slope for the straight line. And xங்கிற placeல என்ன present ஆயிருக்கு? Temperature. And c in the place of c, del H. So the equation which is similar to the straight line equation, that is y is equal to mx plus c. அப்போ நம்ம நார்மலாக எதுக்கு அகைன்ஸ்டாக பிளாட் பண்ணுவோம், கிராஃப் பிளாட் பண்ணுவோம்? ஸோ த கிராஃப் இஸ் பிளாட்டட் அகைன்ஸ்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய், எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் தானே பிளாட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வி ஹாவ் டு டேக் த டெம்பரேச்சர். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன எடுத்துக்கிறோம்? டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் வி ஹாவ் டு டேக் த del G, free energy change எடுத்துக்கிறோம். And we plot the x and y axis, I mean the x axis temperature and y axis free energy change, we get the slope value m. So the slope value m is equal to del S. So slope value எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது? del S க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது, entropy changeக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. And then the c அப்படிங்கிறது என்னது? This is an intercept. Del H value என்னதுப்பா? Intercept value. So the relation, thermodynamic relation del G equal to del H minus T delta S is similar to the straight line equation. So y is equal to mx plus c. Now we plot the graph against the x and y axis. So in the place of x there is a temperature, in the place of y free energy change. So how to define the Ellingham diagram based on this concept? அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி Ellingham diagram எப்படி define பண்ணலாம்? So the graphical representation of variation of the standard Gibbs free energy. So இந்த Gibbs free energy, so free energy னு சொல்லலாம், Gibbs free energy னு சொல்லலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். So the standard Gibbs free energy of a reaction for the formation of various metal oxide with the temperature. So standard Gibbs free energy க்கும் formation of metal oxide ஓட temperature in between என்ன பண்றோம்? We plot the curve that is called Ellingham diagram. So Ellingham diagram, this is a graphical representation. So ஒரு graph plot பண்றோம் between the x and y axis. So the graphical representation of variation of the standard Gibbs free energy of your reaction for the formation of various metal oxide with the temperature called Ellingham diagram. Various metal oxide with the temperature கூட என்ன ஆகுது? பிளாட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் கால்ட் Ellingham diagram. ஸோ பாருங்கள் கீழே எதுக்கு பிளாட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். ஸோ பிளாட்டிங் ஆஃப் del G naught, so standard Gibbs free energy. So standard condition என்னன்னு சொன்னோம், நாட் வரும்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஸோ the standard Gibbs free energy, அந்த Gibbs free energy என்ன இருக்கணும்? இன் கிலோஜூல்ஸ், கிலோஜூல்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் பர் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன், per mole of oxygen. இப்போ 1 mole oxygen is, it forms the metal oxide. இப்போ 1 mole oxygen metal oxide ஃபார்ம் பண்ணும்போது எவ்வளோ free energy changes present ஆயிருக்கு? So that is del G naught in kilojoule per mole of oxygen. 1 mole oxygen க்கு changes, what is the changes in their free energy? That is taken in the y-axis. So the del G naught versus temperature of formation of metal oxide. So the metal oxide formation எந்த டெம்பரேச்சரில் நடக்குது? So plotting del G naught in kilojoule per mole. சிம்பிளாக கொடுக்கணும்னா plotting del G naught versus temperature. So specifically எந்த del G naught value எடுத்துக்கிறோம்? The del G naught value is taken in the unit of kilojoule. கிலோஜூல்ங்கிற யூனிட்டில் எடுத்துக்கிறோம் per mole of oxygen. அதாவது 1 mole oxygen கெயின் பண்ணும்போது எவ்வளோ free energy changes நடக்குது? So del G naught in kilojoule per mole of oxygen versus temperature of formation of oxide. அந்த oxide formation, metal oxide formationக்கு எவ்வளோ temperature தேவைப்படுது? ஸோ இதில் பாருங்கள், each line converting metals to metal oxide slope upwards. ஸோ இந்த லைன் நம்ம நெக்ஸ்ட் இந்த Ellingham diagramல கிராஃபில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கன்வெர்ட்டிங் மெட்டல்ஸ் டு மெட்டல் ஆக்சைட் ஸ்லோப் upwards, ஸ்லோப் என்ன ஆகுது? அப்வர்டாக போகுது. ஸோ பிகாஸ் del G becomes less negative at higher temperature. ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக del G வேல்யூ becomes less negative. ஸோ ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கணும் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? del G வேல்யூ becomes more negative. நெகட்டிவ் வேல்யூ இருந்தால் பார்த்தா அது லார்ஜஸ்ட் நெகட்டிவ் என்னவோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு பார்த்தோம். ஆனால் இந்த இதில் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகுது? del G வேல்யூ becomes less negative at higher temperature. ஸோ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆக del G வேல்யூ என்ன ஆகுது? less நெகட்டிவாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த Ellingham டயக்ராமோட கிராஃப், ஸோ இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் எதுக்கு அகைன்ஸ்டாக பிளாட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொன்னோம்? ஸ்டாண்டர்டு ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் அகைன்ஸ்ட் வெர்சஸ்
temperature. So standard free energy changeக்கும் temperatureக்கும் against-ஆ graph plot பண்ணியிருக்கோம் சரியா. ஸோ இப்போ இந்த இதில் இந்த கிராஃப்லேருந்து வாட் ஆர் த அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் அப்சர்வ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன் இஸ் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன் த ஸ்லோப் வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ இந்த ஸ்லோப் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம், del G is equal to del H minus T delta S. ஸோ இந்த T delta S is the slope, M value அதானே ஸ்லோப்னு சொல்லியிருந்தோம். ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன் த ஸ்லோப் வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ இப்போ இந்த கிராஃபில் பாருங்கள், ஸோ எல்லாமே என்ன கொடுத்துருக்கோம், மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்கோம். இந்த மெட்டல் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன், தேர் இஸ் அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு. ஸோ மெட்டல் ஆக்சிஜன் கூட கம்பைண்டாக எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, மெட்டல் ஆக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இந்த மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷனில் இந்த ஸ்லோப் வேல்யூ del S வேல்யூ என்னவா இருக்குது, பாசிட்டிவ். ஸோ ஆஃப்டர் சப்ஸ்டியூட் ஆன் த free energy change relation del G equal to del H minus T delta S அதில் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ஸ்லோப் வேல்யூ என்னவா இருக்கும், பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் எப்படி கொடுக்கலாம், அந்த ஸ்லோப் வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இன் எனி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு த ஆக்சிஜன் கேஸ் இஸ் கன்சியூம்டு. ஆக்சிஜன் கேஸ் என்ன ஆகுது, கன்சியூம் பண்ணுது. மெட்டல் கன்சியூம் அப்சார்ப்ஸ் த ஆக்சிஜன் கேஸ் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் மெட்டல் ஆக்சைடு. ஸோ இப்போ இந்த மெட்டல் ஆக்சைடு அப்சார்ப் பண்ணும்போது நமக்கு del S வேல்யூ என்னவாக இருக்கும், the number of the changes in number of moles in gaseous state. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கன்சம்ஷன் எடுத்துக்கிறோம், ரியாக்ஷன் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். the zinc combines with oxygen, it gives zinc oxide. ஸோ இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கோம், zinc consumes oxygen, it forms zinc oxide. ஸோ இந்த del Ng வேல்யூ we have to calculate. ஸோ இந்த லாஸ்ட் இயரில் del Ngங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருப்போம், இந்த ஈக்குலிபிரியம் லெசன்லையும் பார்த்துருப்போம், தெர்மோடைனமிக்ஸ்லையும் பார்த்துருப்போம். ஸோ del Ng அப்படிங்கிறது என்னது, the changes in number of moles of the gaseous products minus gaseous reactants. So del Ng is equal to Np minus Nr. Npங்கிறது the number of moles of the products minus number of moles of the reactants. ஸோ அப்போ ரியாக்டண்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்க கேசியஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேசியஸ் காம்பனண்ட்டுக்கும் ப்ராடக்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்க கேசியஸ் ப்ராடக்ட்க்கும் இன்பிட்வீனில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ del Ng is equal to Np minus Nr. ஸோ இந்த Npங்கிறது இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேசியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ ப்ராடக்ட்ஸுங்கிறது எங்கே இருக்கும், ஸோ கிவன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறதானே ப்ராடக்ட்ஸு. ஸோ இங்கே ப்ராடக்ட்டில் என்ன ஃபார்ம் இருக்குது, ஜிங்க் ஆக்சைடு, திஸ் இஸ் இன் த சாலிட் ஃபார்ம். ஸோ there is no gaseous form. So the number of moles in gaseous state is 0. அப்போ ப்ராடக்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னவா இருக்குது, 0 மைனஸ். ஸோ Nrங்கிறது என்னது, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த கேசியஸ் ரியாக்டன்ஸ். இப்போ கிவன் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏரோக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே என்னது, ரியாக்டன்ஸ். ஸோ இந்த ரியாக்டன்ட்டில் ஜிங்க் இஸ் இன் த சாலிட் ஃபார்ம் பட் ஆக்சிஜன் இஸ் இன் த gaseous form. So இப்போ del Ngங்கிறது the reactants and the products are only at the gaseous state. Gaseous stateல இருக்கிறது மட்டும் தான் assume பண்ணுறோம். So in the reactant side 1 mole of oxygen only in gaseous state. அப்போ 0 minus 1 is equal to minus 1. அப்போ del Ng value minus 1 தான். del S is also negative. So the del S is negative, entropy change is negative. But the entropy change value is substituted in the free energy relation. Del G is equal to del H minus T delta S. So the reaction is happened at the high temperature. High temperature அப்படிங்கும்போது என்னவா இருக்கும், so temperature is in positive. அப்போ temperature பாசிட்டிவாக இருக்குது, del S value என்னவா இருக்குது, நெகட்டிவாக இருக்குது. minus T delta S போது minus into minus plus. So T delta S value is positive. So the del S, the negative del S value is substituted in del G is equal to del H minus T delta S. Del G is equal to del H minus T delta S. அதில் substitute பண்ணுறோம். அப்போ del G is equal to del H minus T delta S அப்படிங்கும்போது என்ன இருக்குது, del S value is negative. அப்போ minus T delta S, minus into minus plus. So T delta S value is positive. Now the slope value del S is positive. So that is the first observation for most of the metal oxide formation. The slope is positive. The slope value என்னவா இருக்கு, பாசிட்டிவாக இருக்குது. So for any formation of metal oxide there is a consumption of oxygen gas. Oxygen consume பண்ணிக்குது. So oxygen consume பண்ணும்போது it forms a solid state. That means the randomness decreases. So entropy அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கோம், disorderness or randomness. Disordernessனு சொல்லலாம், or randomness அப்படின்னு கொடுக்கலாம். அப்போ இந்த disorderness or randomness or decreases. So இங்கே reactant side one gaseous molecule இருக்குது, but the product side there is no gaseous component. So the disorderness is maximum in the gaseous state and less in liquid state and very less in solid state. அப்போ ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது there is no gaseous component. So the randomness is also decreases. So del S value is negative. So T del S value is positive. That is the slope value is positive. Then the second observation, this one. So the second observation for the Ellingham diagram.
So in the formation of carbon monoxide, the slope is negative. The first observation என்ன கொடுத்திருக்கும் for most of the metal oxide formation, not for all the metal oxide formation. எல்லா metal oxide formation கிடையாது. So most of the metal oxide formation, the slope is positive. அப்படின்னா என்ன மீனிங், someone having a negative slope value. அப்போ slope value சிலதுக்கு என்னவா இருக்கலாம், நெகட்டிவாகவும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம். ஸோ the second one, in the formation of carbon monoxide, the slope is நெகட்டிவ். கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்மேஷனில் இந்த ஸ்லோப் வேல்யூ என்னவா இருக்குது, நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக ப்ரெசென்ட் ஆகுது. ஸோ அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்மேஷனில் இந்த கார்பன் கம்பைன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன், இட் ஃபார்ம்ஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸ். கார்பன் மோனாக்சைடு கேஸை ஃபார்ம் பண்ணுது. தட் மீன்ஸ் 2 moles of carbon consumes 1 mole of oxygen, it forms 2 moles of carbon monoxide. For this reaction, the del Ng value is +1, that means positive. Del Ng என்ன சொல்லியிருக்கோம், Np minus Nr, number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. So இப்போ gaseous products எவ்வளோ moles present ஆயிருக்கு, 2 moles minus the gaseous reactant is only 1 mole. அப்போ 2 minus 1 is equal to 1. So del Ng value is equal to 1. So the del Ng value 1 அப்படின்னா the del S value is positive. That means the randomness increases. So the number of gaseous molecule will be more in the product side than in the reactant side. So del S value is positive. But del S value positive are the T delta S value is negative. So the del S value is substituted in the free energy relation. Del G is equal to del H minus T delta S. அப்போ minus T del S. Del S value என்னது positive. அப்போ minus into minus, minus into plus minus. So T del S value is negative. So that the slope value is negative. So in the formation of carbon monoxide, the slope is negative. So third observation is temperature increases, the del G becomes less negative. So in the graph la parunga temperature increase ஆயிட்டே இருக்கு. அப்ப temperature increase ஆக 200, 400, 600. So temperature increase ஆக the del G value என்ன ஆகுது, becomes less negative. So நம்ம இந்த கிராஃப்ல கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல பாருங்க y axisல del G value, so at a particular point it is considered as 0. ஸோ அதுக்கு மேலே above the 0, those all are positive value, plus 100, 200, 300. ஸோ அதுக்கு கீழே வர என்ன ஆகுது, -100, -200, -300. ஸோ value will be decreases in the negative sign. ஸோ இப்போ del G value is more negative. முன்னாடி பார்த்தோம் del G value more negative இருந்தால் that is a suitable reducing agent சொல்லி பார்த்துருந்தோம். ஸோ அப்போ அந்த நெகட்டிவ் சைனில் மோர் நெகட்டிவ், ஸோ நெகட்டிவ் சைனும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும். அட் த சேம் டைம் வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும், லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தா தட் இஸ் அ சூட்டபிள் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். அப்போ லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இங்கே 200 பார்க்கும்போது என்னவாக இருக்குது, அட் 200 Kelvin 200 degree Celsius at 200 Kelvin என்னவாக இருக்கும் இங்கே ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச். ஸோ -1200, that means the highest negative free energy change value. But temperature increase ஆக என்ன ஆகுது, the curve will be increases, upward increases, the slope will be upward increases. upward போகும்போது என்ன ஆகுது, values என்ன ஆகும், இங்கே மேலே upwardல பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த formation of magnesium oxide, இந்த magnesium oxide formation பார்க்குறோம். ஸோ the magnesium oxide formationல at the lowest temperature 200ல எங்கே என்னவா இருக்குது, 1150 ரேஞ்சில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் 200, 400, 600, 800, 1000, இந்த 1000 ரேஞ்சுக்கு வரும்போது என்ன ஆகுது, இந்த ஸ்லோப் வில் பி மூவ்ஸ் அப்வர்ட், மேலே போகுது. அப்போ அப்வர்டாக போகும்போது என்னாகும், இட் கெட்ஸ் அ லெஸ் நெகட்டிவ். அப்போ இங்கே -1150லேருந்து -600க்கு வருது. So the del G value becomes less negative with the increase in temperature. So not only in the formation of magnesium oxide, for any metal oxide formation, with the increase in temperature increase panna del G value என்ன ஆகும், becomes less negative. So for example பார்த்தோம்னா for the formation of magnesium oxide at 200 degrees Celsius, very less temperature, very low temperature, the del G value is approximately -1150. del G value எவ்வளவு இருக்கு, -1150 kilojoules present ஆயிருக்கு. with the increase in temperature, அப்போ டெம்பரேச்சரை 200லேருந்து இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மோர் தென் 1000 degree Celsius இந்த டெம்பரேச்சருக்கு போகும்போது the curve of magnesium oxide will be increase upward increase ஆகுது. when it moves upward, the free energy change value, இதுக்கு நேராக பாருங்கள், the free energy change value என்ன ஆகுது, it's almost 550 ரேஞ்சில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ del G வேல்யூ முன்னாடி என்ன இருந்தது, மோர் நெகட்டிவ் -1150 ரேஞ்சில் இருந்தது, இப்போ just 550 ரேஞ்சில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ the temperature increases, del G becomes less negative. So at a particular temperature it will be changed to an del G equal to
0. அப்போ ஹை டெம்பரேச்சரில் பிகம்ஸ் லெஸ் நெகட்டிவாக இருக்குது. அப்போ டெம்பரேச்சர் இங்கே ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் மைனஸ் ஆக ரெடியூஸ் ஆக ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அதை விட ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் போகும்போது என்னாகும், இட் ரீச்சஸ் த 0. இந்த அப்போர்டு கர்வை இன்னும் கொஞ்சம் மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். அப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது என்னாகும், அட் எ சர்டைன் டெம்பரேச்சர் இட்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு 0. Temperature increase ஆக free energy change value will be becomes less negative. Free energy value less negative குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. At a certain temperature அதை விட இன்னும் temperature further increase பண்ணணும் அப்படின்னா at a particular temperature it reaches the del G value 0. So இன்னும் கொஞ்சம் மேலே அப்போட increase பண்ணால் del G value என்ன ஆகிடும், it will be equal to 0. Del G value 0 equal ஆயிரும். So அப்போ at del G equal to 0 at a particular temperature, ஒரு டெம்பரேச்சரில் 0 இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1400 கெல்வினில் 400 டிகிரி செல்சியஸில் 0 இருக்குன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ பிலோ 1400 டிகிரி செல்சியஸ், அப்போ at 1400 டிகிரி செல்சியஸில் which is the del G value is equal to 0. அப்போ பிலோ 1400 டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கு கீழே வரும்போது என்னாகும், the del G value is negative, it is more stable. del G value நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா இது என்னவாக இருக்கும், மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அப்போ above 1400 டிகிரி செல்சியஸ் இன்னும் கவ் மேலே போகும் இல்லையா, அப்போ அந்த del G வேல்யூ என்னவாயிடும், பாசிட்டிவ் ஆயிரும். தட் மீன்ஸ் லெஸ் ஸ்டேபிள். ஸோ அட் எ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் the del G value is equal to 0. At a particular temperature del G value என்னவா இருக்குது, equal to 0 இருக்குது. For example in the formation of magnesium oxide the del G value equal to 0 at 1400 degree Celsius நம்மள அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்போ del G value 0 at 1400 degree Celsiusனா below 1400 degree Celsius, அப்போ 1400 degree Celsiusக்கு லெஸ்ஸாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்போது the del G value is negative. அதுக்கு கீழே வரும்போது del G எல்லாம் என்னவாக இருக்கும், நெகட்டிவாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். பட் above this temperature, அப்போ 1400 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே போகும்போது என்னாகும், இது del G value is positive. So it is less stable. So at which temperature it having the negative del G value, that is used for the reducing agent. So அதான் என்னவா யூஸ் பண்ண முடியும், reducing agent யூஸ் பண்ண முடியும். Then the fourth observation is sudden change in the slope at particular temperature for some metal oxides, magnesium oxide, mercury oxide, due to the phase transition. அப்போ ஒரு particular temperature some of the metal oxides, so எல்லா metal oxide கிடையாது, some of the metal oxides, for example magnesium oxide, mercury oxides are immediately decomposed at a particular temperature. So suddenly the slope change ஆயிடும். So due to the phase transition. So இப்போ இந்த கர்வ்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த கிராஃபில் இந்த கர்வ்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அப்போட மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. பட் சடனாக என்னாகும், சடன் ரைஸ் இன் த ஸ்லோப். ஸோ அப்போ அந்த சடனாக ரைஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன ரீசன், தேர் இஸ் அ ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன். ஸோ இங்கே ஒன் இட் மேபி இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் என்னவாக இருக்கலாம், சாலிடாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம். அபவ் தட் ஒன் எங்கே இந்த சடன் சேஞ்சஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், இட் மே பி த சாலிட் மே பி சேஞ்ச் டு அன் liquid or liquid may change to an gaseous form. So the phase transition the solid may be changed to an liquid or liquid changed to an gaseous state or solid directly converted to an gaseous state. So when it undergoes a phase transition, there is a sudden changes in their slope at particular temperature. Or particular temperature and the slope value sudden rise ஆகுது. என்ன ரீசனால, due to the changes in the phase transition. For example இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாரு, so there is a formation of mercury oxide. So இந்த mercury oxide formation என்ன ஆகுது, mercury oxide formation and magnesium oxide formation ரெண்டுமே என்ன ஆகுது, sudden rise in their slope. சடனா ஸ்லோப் வந்து என்ன ஆகுது, upward rise ஆகுது. என்ன ரீசனால, due to the changes in their phase transition. So solid இருக்குது, immediately it converted to an liquid state. Even in the mercury will also converted to an gaseous state. mercury oxide convert ஆகுது.